Hello, welcome to the third part of STR lecture. Let us now go to the Michelson-Morley experiment. Now this experiment is considered as one of the most classical physics experiment of all time. Actually it was a failed experiment, but it gave birth to one of the most beautiful theory in physics, which is the special theory of relativity. Actually, this experiment also bagged Michelson a Nobel Prize in Physics, and he was the first American to achieve the Nobel Prize. Now let us move towards the experiment. I have already drawn the setup, so I'll before that I will let you know why this experiment was done. Okay. The question was why this experiment. The aim of this experiment was to detect the velocity changes of light with respect to the ether. Okay, now as the position changes, the direction of either wind changes, so the velocity of light should change if the direction of ether changes. Okay, so they want to calculate the change in velocity of light with respect to ether. So that was the first aim. Second aim was to find out the velocity of Earth with respect to ether. Okay, so these were the two aims of the experiment. Now let us jump to the setup. Okay, now this was the setup of Michelson-Morley experiment. As you can see, there are a few parts in this interferometer. I will just write it down. First one is the source, which is a monochromatic source. He used some oil lamp, I believe. Second part is this one. This is a partially silvered mirror. Okay, now what a partially silvered mirror do is it will split the beam. Okay, it will transmit half of the beam that incident on it, that is this part, and it will reflect another half. Okay, now that is what a partially silvered mirror do. Okay, third part is mirrors, M1 and M2 mirrors. Okay, and the fourth part is telescope, which is this one. Okay, now let us see what happens here. Okay, before that let us assume the ether is moving in this direction. Okay, now if this apparatus is on Earth and Earth is moving in this direction, obviously the ether current should be in this direction. Okay, now light goes from here to partially silvered mirror. You put this place as A, this place as B, and this place as C. Okay, now light will go from here and incident on this PSM at A, and then it will transmit half of the light. So the transmitted light will go from A to B, and from the mirror here it will get reflected back, and when it reaches PSM again, it will again reflect and goes to the telescope. So that's the first path, A, B, and then to telescope. So that's the first part. Okay, first part is AB round trip to telescope. Now second part is the reflected light will go from here,
then it will get reflected from M2 back, and then it will get transmitted, and then it will eventually reaches the telescope. That means AC round trip to telescope. So these are the pathways of light in these two arms. Okay, now since the ether direction is this one, if you remember, we can compare this with the case of a swimmer, right, which was covered in the earlier lecture. Now this is the direction of river. Okay, now in the first arm, light will goes from here, which is what, the upstream. Okay, and then it will get reflected, then this is the downstream. Okay, now you know what happens for you know what's the equation for T1 if light goes from upstream downstream direction. It was T1 is equal to 2LC divided by C square minus V square. ശരിയല്ലേ? So C square, actually it was what I think the velocity of ether is V in this case. Okay, so C square എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗത, C എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗത C ആണ്, V എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ T1 will be 2LC divided by C square by V square. ശരിയല്ലേ? Again if you look at the perpendicular arm, അവിടെയും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് T കാണേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. So if you are looking for cross stream, total time T2 was equal to എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചത്? It was 2L divided by root C square minus V square. That was it, right? Yeah, C square minus V square. Now in this equation T1 is not equal to T2. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? T1 is not equal to T2. T1 ഉം T2 ഉം സെയിം അല്ല. if T1 ഉം T2 ഉം സെയിം അല്ലെങ്കിൽ എന്തു സംഭവിക്കും? ഇവിടെയുള്ള ലൈറ്റ് ഒറ്റ ബീമാണ്, അതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോഴൊക്കെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ എത്താനുള്ള ടൈമും ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ എത്താനുള്ള ടൈമും വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലൈറ്റും ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കാരണം ഫ്രിഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ് നിങ്ങൾ ടെലസ്കോപ്പിൽ കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളുടെ T1 മൈനസ് T2 എന്ന് പറയുന്നത് T1 മൈനസ് T2 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2LC divided by C square minus V square minus 2L divided by root C square minus V square. This was our T1 minus T2, which is our delta. Okay, അപ്പം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടും. ആ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയുള്ള ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ ആണ്. നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പാറ്റേൺസ് ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ക്രോസ് ബാർ ഇങ്ങനെയാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് തിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം.
ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് തിരിക്കുക എന്നുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ ഏതായാലും പോകുന്നില്ല. കാരണം ഈ മൊത്തം അപ്പാരറ്റസും ഒരു മെർക്കുറി പൂളിലാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ വളരെ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആയി നമുക്ക് അതിനെ തിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിനെ, ഈ അപ്പാരറ്റസിനെ നമ്മൾ തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പാരറ്റസിനെ മൊത്തമായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും തോറും നമ്മളുടെ എഫക്റ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം നമ്മളുടെ ഈതറിൻ്റെ ഫ്ലോ എപ്പോഴും ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഈതറിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം അപ്പാരറ്റസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈതർ ആദ്യം പാരലായുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ആംഗിളിലാവും ആക്ട് ചെയ്യുക ഈ വെലോസിറ്റി, ഈതറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. സോ രണ്ട് ആമിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആംഗിളിലും വ്യത്യാസമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പറയാണ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ്, ഇതിനെ 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ തിരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ M1 എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഹൊറിസോണ്ടലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് വെർട്ടിക്കലായി, ശരിയല്ലേ? ആദ്യം അപ്സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ക്രോസ് സ്ട്രീമായി. M2 എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ക്രോസ് സ്ട്രീം ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അപ്സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം ആയി, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ T1 എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം T1 ഡാഷ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. T1 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ T1 ഡാഷ് മൈനസ് T2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്, T1 എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. ക്രോസ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? 2L ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് C² മൈനസ് V². T2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീമാണ്. അപ്സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? 2LC divided by C² minus V². Okay, this is delta T dash. Now delta T is not equal to delta T dash, ശരിയല്ലേ? സ്വാഭാവികമായും ഇവ തമ്മിൽ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ നേരത്തെ ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ which was this one, ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ ഇതാണ്. അപ്പം ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേണിൽ ക്രോസ് ബാർ ഇവിടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാരണം, ഈ ഒരു പാത്ത് ലെങ്ത്തിനുള്ള ഫേസ് ചേഞ്ച് കാരണം പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, ഫേസ് ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ഫേസ് ചേഞ്ച് കാരണം മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ക്രോസ് ബാർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം മൈക്കിൾസണും മോർലിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 0.5 ബീറ്റയാണ്. 0.5 ബീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ക്രോസ് ബാർ 1 ബീറ്റ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇത് ഈ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചിലെത്തും. 0.5 ആയതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം നേരെ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ വന്ന് നിൽക്കും, ക്രോസ് ബാർ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അത്രയും ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ മൈക്കിൾസണും മോർലിയും എങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടും ഏത് ആംഗിളിൽ തിരിച്ചിട്ടും അവർ നോ ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് വാസ് ഒബ്സർവ്ഡ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റും ഒബ്സർവ് ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, അവർ പല സീസണിൽ ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തു, അപ്പോഴൊന്നും ഒരു ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റും ഒബ്സർവ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം they were unable to find the evidence for ether medium. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളുടെ മൈക്കിൾസണും മോർലിയും ഈതർ മീഡിയം എന്നുള്ള മീഡിയത്തിനുള്ള തെളിവ് കൊടുക്കാൻ അവരുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ പലരും
പല പോസ്റ്റുലേറ്റുകളും കൊണ്ടും വന്നു ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കാൻ. എന്നാൽ അത് ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്തത് ഐൻസ്റ്റൈൻ ആണ്. ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈതർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീഡിയമേ വേണ്ട, ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന് ഒരു മീഡിയം തന്നെ വേണ്ട, ലൈറ്റ് എല്ലാ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിലും ഒരേ സ്പീഡിലാണ് പോവുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് ഇല്ലായ്മയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് ലൈറ്റ് എല്ലാ ഫ്രെയിമിലും സിയിലാണ് പോകുന്നത്, ശരിയല്ലേ? ഏത് വെലോസിറ്റി പോകുന്ന ഫ്രെയിമിലും സിയിലാണ് പോകുന്നത്, അതല്ല അതിനർത്ഥം. എല്ലാ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലും ലൈറ്റ് സിയിലാണ് പോകുന്നത്. മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഗലീലിയോ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ മാത്രമാണ് ലൈറ്റ് സിയിൽ പോകുന്നത്, അതാണ് ഈതർ മീഡിയം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ മീഡിയങ്ങളിലും, എല്ലാ ഇനേഷ്യൽ മീഡിയങ്ങളിലും ലൈറ്റ് ഒരേ സ്പീഡിലാണ് പോവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഐൻസ്റ്റൈൻ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അയാൾ ഈ ഈതർ എന്നുള്ളൊരു ടോട്ടൽ കൺസെപ്റ്റിനെ തന്നെ വേണ്ട, അത് റിഡൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ 2 പോസ്റ്റുലേറ്റുകൾ പഠിക്കും. ഇത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് 2 പോസ്റ്റുലേറ്റ്. ഒന്ന് ഗലീലിയോയുടെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്, ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആർ സെയിം ഇൻ ഓൾ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസസ്. രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ഓൾ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മൈക്കൽസൺ മോർലിയിൽ പറയാനുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആ സ്വിമ്മറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു. സ്വിമ്മറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ട്രിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന സമയമല്ല ക്രോസ് സ്ട്രീമിൽ കംപ്ലീറ്റ് ട്രിപ്പ്, റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മളുടെ മൈക്കൽസൺ മോർലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് 2 ആമിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഒന്ന് അപ്സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്രോസ് സ്ട്രീമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ 2 വ്യത്യസ്ത ആമിലും ലൈറ്റിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വ്യത്യസ്ത സമയമാണ് വേണ്ടത്. അത് കാരണം നമുക്കൊരു ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേൺ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം മൈക്കൽസൺ മോർലി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അപ്പാരറ്റസിനെ മൊത്തമായി 90 ഡിഗ്രിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഫ്രിഞ്ച് പാറ്റേണിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. അപ്പം അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഷിഫ്റ്റ് 0.5 ബീറ്റയാണ്. പക്ഷെ അവർ കണ്ട ഷിഫ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് നത്തിങ് ആണ്, ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് എന്താ കാണാത്തത് എന്നുള്ളത് ഒരു പസിലായി മാറി. കാരണം ഈതർ വിൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തു വന്നാലും നമ്മൾ ആ ഫ്രിഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് കണ്ടേ മതിയാവൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മൈക്കൽസണും മോർലിയും ഈതറിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് അത് ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വീണ്ടും ഐൻസ്റ്റൈൻ വന്നിട്ട് ഈതർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീഡിയം തന്നെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് എല്ലാ ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിലും ഒരേപോലെയാണ്, ഒരേ സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് the speed of light is constant in all ഇനേഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്നുള്ള പോസ്റ്റുലേറ്റ് അയാൾ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഓക്കെ.